تست حاول جوج. السي سعيد سيداتي سادتي مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من بيزنس بالناب، البرنامج اللي كتسناو كل جمعه وما كتخرجوش بالليل باش تفرجوا فيه. انا براود اوف يو. سو بيزنس بالناب للناس اللي يلاه جوينا ولا كانوا كيسكرولوا على شبكه الفيسبوك وما يلقاو ثلاثه ديال الناس مصورين الكاميرات مزيانين بين قوسين. ملي كدير لو تور دو لا كاميرا سي تو بلي. كاميرا او كاميرا 2. So, ladies and gentlemen, الناس اللي كانوا كيسكرولوا شي دراري بحال هكا باكس على مستوى كاميرات جميله يعرف بان هذا البرنامج سميتو بيزنس بالناب. وبيزنس بالناب هو واحد البرنامج فين كنناقشوا ستارت ابين او المقاوله بطريقه مبسطه مع الناس اللي عندهم شويه ديال الاكسبيريونس في الدومين. فري ستايل. سو كنا بدينا هذا البرنامج هذا في سيزون 1 انا والهومي ياز فيرست بوحدنا راس براس. بدينا كنهضروا على البيزكس ديال ستارت ابين. دايوغ الا بغيتو تشيكاو كاينه 15 فيديو اللي درت فيها انا وياسين على لي باز ديال ستارت ابين، من شنو هي ستارت اب، على كيفاش تقدر تفونديها في المغرب، شنو المشاكل اللي تقدر تلقاهم في ريسورس هيومان، المشاكل اللي تقدر تلقاهم في الفينونسمون، السيلز، الجروث. هضرنا على بزاف ديال الحوايج. اي بي سالينا هذوك 15 الحلقه ديال سيزون 1 ودزنا للسيزون نمبر 2 فين ابجريدينا وقلنا بانه الا بقينا مكملين بحال هكا غادي نوليو دجاله. وبالتالي فسيزون نمبر 2 غادي نبداو نجيبوا ناس كي اون بلوس ديكسبيريونس دي دومين باش يبارطاجيوهم معكم. لحد دي الساعه درنا 10 ديال الحلقات اللي كل مره جبنا فيهم شي واحد اللي مستيلي اللي عنده تخصص في واحد الدومين. درتي ديك واحد الهبطه غتبوط شي واحد فيهم. لا ما غاديش نذكر الاسماء. نو كيدينغ. سو جبنا بزاف ديال الانفايتيز اللي هضروا لنا على دي دومين كي سون ريلاتيفمون بوينتو. كنا هضرنا على الفينتك، هضرنا على how to scale engineering teams on ياسين this is always the part فين خصك تصوفيني وانا عارف الميموار ديالي ضعيفه. لا انا اللي عندك النقله. سو هضرنا على بزاف ديال الحوايج مع لي زانفيتي ديالنا. الا بغيتو تلقاو هذوك لي زيبيزود راهم كاملين كاينين في الفيسبوك بيج ديالنا، شوفوهم تشيكيوهم اوت اند دين. الا عجبوكم بارطاجيوهم مع الناس اللي دايرين بكم. دايوغ بغيت نشكر بزاف الناس اللي مبليفين في الكونسيبت اللي خدامين عليه واللي كيعاونونا وكيشجعونا من النهار الاول اللي بدينا بلايكس كومنتس شيرز وميم دي كونتريبيوسيون فينونسيير باش قدرنا نشريو هذه الكاميرا اللي تيبان بها الاخ ياسين بوغوس. هذه الحلقه غادي نهضروا فيها على واحد الستون اللي كيهم بزاف حنا المغاربه، اللي هو ملي كتبغي تبدا في هذا الشيء ديال ستارت ابينغ اي تو سا تيكونوا بزاف ديال العراقيل وهذا. وواحد من ذوك العراقيل الاساسيه هو المال بلا بنون. المال ما كاينش ناشفه الوضعيه ملي كتبدا في ستارت ابين حيت ما عندكش بزاف الوقت باش تخدم. المهم كل واحد كيفاش تيبدا فينا في هذا الدومين. anyways most of the people تيسويتشي لواحد اللعيبه كيسميوها الفريلانس باسكو باي دي اند اوف ذا داي عندك جوج ثلاثه د الحوايج. يا اما ستارت اب ديالك غادي تخدم ما يمكنلاش تخدم من النهار الاول، دونك حيد داكشي. جوج ثلاثه هو اما تمشي تخدم عند الناس اي دونك ديك الساعه اللي كتخدم 8 12 6 شويه تشالنجين انك تبدا ستارت اب ديالك. ولا كاينه اون تروزيام اوبسيون اللي هي الفريلانس واللي بزاف ديال ستارت ابرز اللي كيبغيو يبداو في الدومين تيمشيو ليها اذا باش يسيرفيفي ولا باش يفينونسيو الحياه ديالهم ولا ستارت اب ديالهم. المهم هاد لي ديتاي ما غاديش ندخل فيهم. داكشي علاش جبنا واحد الانفايتي اللي اليوم غادي يهضر لنا على هاو تو دو فريلانس في المغرب. ladies and gentlemen زهير مجذوب. بيفور ذات اخي ياسين باش ما يجريش عليا من هذا الشو جاو يهضر عطاني الكلمه الله يخليك. الو نبداو بعدا بالساوند بالصوت. ليبيزود اللي فات كان بزاف ديال ليكو، كان بزاف ديال التحشفيش وما كرهناش. الشرفه تعطيونا اون ايدي على الصوت واش دايز مزيان واش كاين ليكو ولا ما كاينش واش كلشي الا كان كلشي مزيان طابي كوم دام. سينو يا ما زعما ما عندي ما نزيد ابار بتيت غير مونسيوني الفاكت ان قلبي عامر على الفريلانس بوتيتر. كاين شي كلاش بي كومبرون. هاد 6 سنين خدمت مع فريلانسرز في المغرب وبرا المغرب. اي دونك واحد 90% ديال لي سيناريو اللي عشت بعدا اتليست انايا عشتهم شويه بزاف ديال لا فرستراسيون. ماشي از فريلانسر مي از ساموان اللي كيخدم مع اكزاكتومون. دونك راه يمكن هذا الابيزود غيكون ابيزود ديبا فهمتيني. لا هذا شو هذا عندي ما يفيد.
عندي كنا يوميد زبيان انا عندي يوميد لا وي before we start يا ساده so before we start زهير الا كان يمكن لك غير تانترودوي Bien sûr. what you do and everything. Alors, je m'appelle Zoher Mejzoub, je suis un entrepreneur maroco-libanais et ça fait à peu près 4 ans et demi, 5 ans que je suis rentré au Maroc pour commencer l'entrepreneuriat ou le freelance, on va dire, au début. Donc, ma carrière elle a d'abord commencé en France, quand j'étudiais là-bas. En part-time, je faisais évidemment des jobs où là, tu travailles avec l'école sur des projets annexes, etc. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que moi, j'ai découvert que je voulais vraiment me mettre dans cette industrie-là et surtout travailler en collaboration avec des entreprises et non pas forcément en tant que salarié. Donc, après, la deuxième question, elle est venue. Je finis mes études, est-ce que je reste en France ou est-ce que je rentre au Maroc? Premier débat quand tu es un étudiant marocain à l'étranger. Et donc, vraiment, en me posant la question, je suis arrivé à la conclusion qu'il est impossible de rentrer au Maroc, commencer un freelance ou un job, sans avoir un mini networking, une espèce de, ne serait-ce que quelques personnes que tu connais qui vont t'introduire au domaine. Ben, c'est pour ça que j'ai commencé, je me suis dit, il faut que je trouve des gens qui sont intéressants, avec qui je vais pouvoir... Des victimes. La première victime, c'était Yassine. Je cherchais, je suis parti sur Google. Non, je rigole même pas. Je suis parti sur Google, j'ai tapé Startup Maroc, actualité. الحمق الاول اللي خرج لي في الليست سيتي ياسين جو بدي بعد في لاكتواليتي لاكتواليتي الهومي ديالي مشهور تيخرج جوجل نزيد كاين المومون لا والكيورد ستارت اب ماروك سالينا البابا البابا الكيورد البازيك تنقول اوكي قلبت عليه في فيسبوك j'ai inboxé j'avais remarqué qu'on avait déjà parlé un an avant sur la carte Please etc. Donc là j'ai vu qu'il avait des difficultés, qu'il était en train de switcher sur le modèle d'Oufri à l'époque. Donc c'est là où je t'avais proposé est-ce qu'on peut collaborer à distance, je suis prêt à travailler gratuitement. Moi ça me permettait d'avoir un début de connaissance sur le marché marocain. Donc c'était la première rencontre Jelly, c'était Yassine. Donc on a collaboré ensemble pendant 3 mois et quelques à peu près. Et ensuite, même pas 10 jours après, j'ai eu la chance de rencontrer Amin Azariz. Tu vois, ça c'était ma première rencontre. L'épisode 1 de Bibi. المغرب كله قداك Là, le Maghreb Sgher, justement, le Maghreb Sgher, c'est un avantage et un inconvénient dans plein de choses, mais dans le cadre du networking, quand tu as besoin de commencer ta carrière et quand tu arrives à bien cibler les bonnes personnes, ça peut être un avantage. Dans mon cas, entre toi et Amin, ça m'a permis d'avoir un grand réseau. Amin m'a introduit à Startup Your Life, etc. Ça m'a permis d'avoir un réseau. Mais c'est grâce à lui que j'ai réussi à trouver mon premier job. C'est lui qui m'a recruté. Grâce à lui, j'ai pu rentrer chez M2T. De M2T, j'ai pu à la fois travailler en interne et travailler aussi avec les clients externes qu'ils avaient. Donc ça m'a permis d'avoir encore une fois un autre plus grand réseau. Donc au bout d'1 an, je me suis retrouvé avec plein de clients potentiels, si tu veux, pour un freelancer. Donc, un an moins ما دخلتي المغرب. Exactement. Donc ça m'a pris 1 an à peu près pour construire, si tu veux, le réseau sur lequel j'ai bâti, si tu veux, mon début de carrière. Et après ça, justement, je me suis dit, bon, maintenant je vais quitter M2T, il faut que je me lance dans ma carrière, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance tout seul, etc. Et j'ai eu encore une fois de la chance, c'est là où j'ai rencontré Lokman, mon ancien associé, MIT GSW, un événement. Donc on avait sympathisé ensemble. D'ailleurs, on était avec Ali aussi avec l'événement. Ali, le réalisateur. Le shout out to the team behind the camera. Le responsable caméra. Donc j'ai rencontré leur maintenant, on a sympathisé, on a commencé à travailler ensemble. Ça a été une collaboration pendant 1 an et demi, 2 ans très très intéressante parce qu'on avait des profils très identiques, ce qui fait qu'on était exchangeable. C'est-à-dire Wahid il pouvait remplacer l'autre dans le travail, Wahid il va voir avec le client pendant que l'autre il travaille en interne, etc. C'est beaucoup plus facile que de commencer tout seul. Donc forcément j'ai pris ses devants. Et encore une fois, 2 ans plus tard, lui, il a décidé d'arrêter le freelance ici au Maroc et de partir à l'étranger. Et donc moi, je me suis relancé. Cette fois, j'ai recréé une nouvelle entreprise avec une nouvelle identité où j'ai pris à peu près le contrôle d'une mini-agence, on va dire, au lieu de rester dans le profil freelancer. Et commencer à recruter des gens intéressants, tu vois, pour m'aider dans le travail, etc. Et aujourd'hui, je suis arrivé au stade où j'ai une entreprise qui fait ce qu'on appelle du front-end development pour ceux qui savent, ce qui est le développement d'applications, on va dire, et juste la partie visuelle pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. Et on essaye en parallèle de lancer ce qu'on appelle un startup studio, c'est-à-dire grâce justement, comme tu as dit, au freelance ou à l'agence ou au financement des projets clients, de pouvoir en sortir des entreprises ou des projets ou des startups
qu'on n'aurait pas pu faire directement parce qu'on manque de financement, de temps et de compagnie, surtout quand tu commences et que tu es un junior. Donc ça c'est plus ou moins le résumé très grossier de ma carrière, en tout cas depuis que je suis rentré ici. شنو كان سميت la boîte اللي كنتي associé فيها مع العقبة؟ Neizek. C'était justement, nous on avait décidé d'au lieu de prospecter ou de commencer à chercher des clients en notre nom propre, tu vois. Quand tu commences, tu es freelancer, généralement tu dis bonjour, je m'appelle Flan, je peux vous faire ça. Mais tu as aussi la possibilité directement de créer une entreprise avec, si tu as envie de scaler en agence plus tard, autant commencer aussi en créant une entreprise avec un branding, une identité spécifique qui n'est pas forcément liée à ta personne et qui est indépendante et que tu peux limite quitter après et garder une entité qui fonctionne. D'ailleurs, Neizek existe encore, Lorman la gère avec un autre associé. C'est juste que moi je suis parti sur une autre direction parce que lui il voulait faire autre chose. C'est quoi le nom de l'agence actuelle? L'agence s'appelle Cedrus. On a deux parties, c'est Cedrus Consulting pour la partie pure agence et Cedrus Studio pour la partie qu'on va lancer dans les prochains mois de développement d'applications spécifiques en interne. Donc voilà plus ou moins la situation actuelle. Nice. أنا كندور عندك أنت هو الليد يعني دبر راسك. alright let's نرجعوا للبيزكس ديال ذا جيم ان كيس كان دابا شي واحد يتفرج اي مازال il comprend pas vraiment شنو هو الفريلانسينغ. what is freelancing d'une façon super simplifiée. C'est une économie, une industrie, c'est un way of life. Ça c'est la meilleure question normalement qu'il faut poser avant de rentrer dans les détails parce que le freelance c'est pas juste un type de job, c'est une réponse à une problématique marché. Aujourd'hui on rentre dans une nouvelle philosophie de marché qui s'appelle la gig economy. Gig. Comme tu vois les DJ ils faisaient des trucs, on appelait ça des gigs. Quand tu étais artiste, quand tu avais un petit job, ils appellent ça des gigs. Aujourd'hui ça part de la musique à toutes les autres industries. Et d'ailleurs, il y a des statistiques super intéressantes. En 2027, 50% de la population américaine sera considérée comme freelancer. Alors qu'aujourd'hui, ils sont à 30%. Ce qui fait que l'économie mondiale, et pas qu'aux États-Unis, même en France, l'économie mondiale se dirige vers la spécialisation, l'ultra-spécialisation et le travail de tâches et on va dire la rémunération par tâche, par objectif, par mission et non plus une rémunération mensuelle des salaires et compagnie. Donc ça c'est très important. L'économie et les entreprises et les gens qui ont de l'argent poussent l'économie qui va dans cette direction. Donc ceux qui veulent en profiter ont tout un intérêt à avoir, on va dire, un profil intéressant en tant que freelanceur. Ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est, on va parler plus spécifique au Maroc. Le statut de freelanceur aujourd'hui au Maroc, il n'est pas très bien compris. Et il est surtout compris d'un point de vue purement négatif. Tu vois, quand tu dis freelancer, c'est un synonyme de chômeur, j'ai pas trouvé d'argent, je cherche. C'est pas le start-upper, je fais quoi? Mais c'est encore pire parce que tu dis freelancer, tu n'as même pas, si tu veux, la force de dire je suis start-upper. Ce qui est complètement faux. Le freelancer, c'est complètement autre chose et c'est surtout quelqu'un qui doit maîtriser trois choses. Ça, pour moi, on pourrait résumer tout ce monde à 3 points. Le premier point, c'est avoir en anglais goals, un objectif très spécifique et je vais rentrer dans les détails. Le deuxième, c'est pas les skills, c'est le sales, la vente. C'est la chose la plus importante quand tu es freelancer, c'est vendre. Et troisièmement, le dernier point, c'est les skills. Donc maintenant, je reviens au premier. Qu'est-ce que je voulais dire par goals? C'est plutôt, quand tu rentres dans le freelance, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pourquoi. Tu as cité l'exemple, je veux me lancer dans un projet, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'argent, donc je vais me lancer dans le freelance pour les financer. Ça, c'est, on va dire, la voie sur laquelle moi je me dirige. Mais tu pourrais très bien décider de rester dans le freelance, scaler ton freelance en tant qu'agence, en tant qu'SS2I, rester freelanceur solo et juste devenir senior freelanceur et être très bien payé. C'est une très bonne carrière pour certains. Il y a des développeurs qui font que ça, très bien payés, 500, 600 euros à la journée, juste à développer. Ils n'ont pas besoin de scale, rien du tout. Donc la première des choses à se poser, c'est pourquoi je fais du freelance? Est-ce que c'est un objectif en soi, une finalité, ou est-ce que c'est un moyen d'atteindre une autre finalité? Et une fois qu'on a décidé de ça, on peut rentrer dans comment je construis ma carrière, qui j'attaque en premier, quel type de service ou de produit je vais proposer, etc. Si on décide de rester exclusivement sur le marché, on ne va pas forcément apprendre des skills qui sont spécifiques, par exemple au marché des startups ou si tu vas décider de target que des grands groupes, tu vas devoir te spécialiser que sur les besoins, dialogue, etc. Donc c'était ça pour moi la chose la plus importante. Donc pour toi, freelance, ça peut être freelance à vie.
Et pour toi, vu qu'on a parlé d'industrie, c'est une industrie. Oui. خدامة يعني الواحد ماشي on n'est pas forcément devant quelqu'un qui rigole un freelanceur et c'est juste temporaire. Non, en attendant tu peux très bien être full-time. C'est une industrie qui كتكبر. C'est une industrie qui تكبر, le besoin de تكبر, et plus le besoin de تكبر, en tout cas dans l'industrie digitale, que ce soit pour les développeurs, les designers ou si tu fais du marketing digital, on rentre dans l'ère de l'ultra spécialisation. C'est-à-dire, ça sert plus à rien de dire que je suis développeur, designer. Il faut que tu dises aujourd'hui, je suis front-end développeur React Native. Je fais du développement back-end spécifique, etc. Je suis designer UX mobile, etc. C'est de l'ultra spécialisation. Très peu de marchés vont te proposer des jobs full-time où tu fais de l'ultra spécialisation. Évidemment, j'oublie les États-Unis et compagnie, mais pour rester au Maroc, de l'ultra spécialisation, tu l'auras pas fait un job. Par contre, tu peux prendre plusieurs clients qui ont le besoin. Donc là, ça peut être intéressant. Tu peux multiplier les expériences, multiplier les types de clients, évoluer, etc. Et en un an, avoir fait le tour de 4-5 grosses entreprises au lieu de rester pendant un an sur une seule. واش c'est une industrie stable واش باسكو راك عارف الواحد منين غادي يعزل ان شوا دو كارير ولا ان شوا دو في مورا مثلا لا بارتي اكاديميك اول حاجه اللي كيتبازا عليها باش يعزل هي لا ستابيليتي دونك الناس اللي دابا في المغرب. C'est une très bonne question. Là, je vais t'expliquer qu'est-ce que la stabilité pour un freelanceur. La stabilité pour un freelanceur, c'est quand tu as plus de clients que tu ne peux en prendre, tout simplement. Alors, si tu veux vivre en tant que freelanceur full-time, il faut avoir une quantité de clients auxquels tu peux dire non. Tu vois. Une fois que tu as ce luxe de pouvoir refuser des clients, donc ça peut être ton pipeline, stable as a job. Exactement. Tu n'es pas obligé de recruter pour pouvoir prendre ces nouveaux clients. Tu peux rester juste à ce niveau-là et avoir un nombre de clients suffisant pour rester. Et juste communiquer la disponibilité. Exactement. Dispo, pas dispo. Et tu as même d'autres types de contrats que tu peux avoir. Tu peux être un freelanceur et prendre des contrats annuels, paiement au mois, etc. Et te retrouver par exemple avec une dizaine de clients qui te payent mensuellement. C'est une espèce de forme de travail à distance, etc. camouflé sur du freelance, mais ça marche aussi. Le freelance, il prend tellement de formes et de couleurs que tu peux pas finalement en fait généraliser forcément par rapport à un point. Ça dépend aussi parfois des métiers, des skills. Tu as des skills qui ne vont pas durer pendant très longtemps. Donc forcément, ce n'est pas un métier que tu vas pouvoir faire à long terme. Donc vraiment, là, on rentre peut-être dans le cas par cas pour pouvoir répondre à des questions, je pense. Mais زعما انا نقول لك زعما شنو سم ليسنز اللي فهمت صحيحات سي كو اولا ما كاينش غير تو تشويسز ملي كتخرج من السكول اتس نوت واش انتربرونور ولا سالاريي ولو فيت كاين ان تروازيام بروفيل اللي هو ان فريلانسور اللي كيخدم بالجيكس سمول جوب سمول تاسكس ولا كيتارجيتي واحد الجولز and then I understood بانه it's not on c'est pas seulement nécessairement une période transitoire. C'est pas nécessairement واحد اللعيبه اللي تدير غير باش تبريكولي اون اتوندون دير شي حاجه. Je vais t'expliquer un truc. هادي c'est spécifique لينا حنايا. Pourquoi déjà on part point de départ que le freelance la majorité ça va être une période transitoire parce que حنا on n'a pas le choix. C'est notre seule manière à nous de financer, si tu veux, les idées qu'on a. Si tu étais freelanceur aux États-Unis, en France, et que le freelance n'est pas la seule voie possible pour financer tes projets, tu dirais pas la même chose et tu verrais des freelanceurs rentrer dans ce domaine-là avec un objectif de rester freelance toute leur vie. C'est juste dans nos pays à nous, on n'a pas les capacités à trouver d'autres méthodes de financement et de simplification du travail. Quand on se retrouve avec la majorité des gens qui font du freelance, le font de manière temporaire. Mais ça, c'est vraiment spécifique à notre industrie, vraiment marocaine. Ok, juste pour fermer le chapitre, الناس اللي بغاو يزيدوا يديغيو ويقلبوا على هذا الشيء يعملوا غير الموكلي gig economy يشوفوا pour comprendre un peu شنو هي هذه l'industrie. D'ailleurs, j'ai préparé justement un document PDF qui regroupe les mots-clés, les concepts qu'on va voir dans cette conversation. J'ai mis des liens vers des articles, des documents et même des applications. Il y a une trentaine d'applications sur le document pour des freelanceurs, que ce soit de la facturation et que des outils généralement gratuits. Donc normalement vous n'avez pas forcément d'excuses pour pouvoir commencer. ليان واحد شويه ونحطوه في لا بارتي كومونتير وغنبينيوه دونك غير تراكي لا شوز وغادي تبان. Ça marche. Tu as parlé de sales. Tu as mentionné la vente. Parce que ça doit être compliqué. C'est juste que Alors, je vais t'expliquer. Pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce qu'à chaque fois, la même chose, je rencontre quelqu'un qui veut, un étudiant, quelqu'un qui en a marre de son job, j'en ai marre, là je veux devenir freelanceur, ou là ça m'intéresse, parce qu'il y a l'attrait de la liberté, etc. Donc ouais, j'ai des skills, comment je fais? Tu demandes aux gens, est-ce que tu as déjà vendu quelque chose? Est-ce que tu sais vendre quelque chose? Tu vas te répondre non. Mais moi je leur dis toujours,
peux pas être freelanceur sans savoir vendre. Parce que la première des choses à faire, c'est te vendre toi-même. Tu peux être designer, tu peux être développeur, tu peux faire digital marketing, tu peux être DJ, cuisinier, freelanceur, coiffeur, freelanceur, livreur. Drabki. Exact. C'est une spécialité en fait. Très pointu. It's a gig. Yeah. It's a gig. Donc ça fonctionne presque de la même manière. Donc à un moment donné, tu dois te vendre. Si tu ne maîtrises pas de l'aspect ADA, c'est même pas la peine de commencer à parler de skills et d'objectifs, etc. Parce qu'il faut maîtriser de l'aspect. Maîtriser ça se comprend le fait انك الريفلكس ديالك انت عندك غير واحد سكيل كتعرف دير شي حاجه وكتقول غنخرج نديرها لراسي اون فادير كتبايباسي ولا كتنقز راه خرجت نديرها لراسي خصني نكون كنعرف نبيع بعدا حيت غنولي خصني نبيع عاد غنديرها ماشي غير نخرج. C'est qu'il y a une barrière énorme pour pouvoir décrocher justement le job, c'est de réussir à convaincre le client qui est devant toi. Donc convaincre. En plus راك ماشي بوحدك. Ça c'est sûr. Donc tu es en concurrence avec d'autres freelanceurs et la majorité des agences, etc. Donc درابكيه واحد اخرين كاين اللي عندهم هذاك كاين اللي كيديرها بالزربه كاين اللي كيديرها ثقيله électronique كل واحد اللي كيديرها. Mais dans les faits c'est ça. Et donc il faut maîtriser la vente, encore une fois je vais essayer de le simplifier au maximum. La vente please do la vente c'est très simple. C'est 3 concepts. Le premier, Michu Finder. Le deuxième, c'est Michu Closer. Et le troisième, c'est Michu Developer. Et là, je vais vraiment essayer de simplifier le sales parce que c'est le sujet. Les gens, ils ont l'impression que c'est over complexe alors que c'est pas du tout ça. Finder, il faut être quelqu'un qui trouve des leads, qui trouve des gens, qui trouve des clients intéressés. Les leads ou moins les prospects. C'est-à-dire c'est généralement un profil où là une personne qui est capable de repérer des groupes de personnes, des types d'entreprises qui vont avoir un besoin ou là, qui ont exprimé un besoin de loin, etc. Ça, c'est la première des choses, identifier sa cible. La deuxième des choses, c'est le closing. C'est quoi le closing généralement? C'est là où tu as l'image du closer les films ou les séries. Exactement. Mais en fait, dis-toi que le closer, c'est ça. Et le closer, c'est le job de sales le plus facile fait en Tlacha. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle FAQ, les FAQ, les questionnaires, etc. Le closing, ça s'apprend. Le développement, c'est-à-dire la relation client, entretenir ses clients, etc., upsell, ça s'apprend. Ce qui ne s'apprend pas et très difficilement, c'est le finder. C'est être quelqu'un d'ouvert, être quelqu'un de proactif, être quelqu'un qui écoute le marché, etc. Ça rentre généralement dans les types de personnalités des individus. Donc, tu es freelancer, tu commences, etc. Pour faire le lien, start with learning how to close, c'est-à-dire maîtrise au moins un minimum ton sujet. Quand tu vas te retrouver devant quelqu'un, ils vont te poser des questions pour savoir répondre. Donc le closing et chercher tout ce qui concerne les sujets de closing, vous allez trouver un paquet d'informations. Savoir développer des relations avec ses clients, ça aussi ça s'apprend, c'est facile. Mais vu que le finder est un mindset très compliqué à avoir, tu n'as que 2 possibilités. Soit tu le fais toi-même et tu changes de manière de voir les choses si ce n'est pas dans ta nature, soit tu essaies de trouver des partenaires ou d'autres entreprises ou de travailler avec d'autres freelanceurs comme ce que j'ai fait avec Lorman pour simplifier le travail. واحد يشد la partie هذه والآخر يشد la partie الأخرى. Ou là, par exemple, aujourd'hui, je travaille avec des clients français, des agences qui font de la partie finder. C'est-à-dire qu'eux vont passer du temps à trouver des clients, faire avec eux les premières conversations, etc. Et après, moi, je rentre dans le closing pour les convaincre, répondre aux dernières questions, etc. Le développement, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Une fois que le client il est rentré dans l'agence, il y a une personne spécifique qui va le prendre sur des mois et des mois, faire en sorte que tout va bien, essayer de lui vendre et upseller son projet. Donc vis-à-vis du sales, à partir du moment où tu conçois qu'il y a 3 types de jobs à faire, tu peux te documenter et chercher. Mais là, le problème que je remarque chez les gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à simplifier les concepts. Tu vois, c'est pour ça que j'essaie toujours de diviser par 2, 3 ou 4. C'est parce qu'au final, quand tu fais ça, les gens ils arrivent à se dire, à relativiser et à se dire que c'est peut-être facile, etc. Mais quand tu entends oui, la première des choses que les gens font, c'est oui, blablater. Alors que déjà par principe, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait que écouter. Tu vois, il suffit juste d'écouter et après à la fin tu donnes une réponse et parfois tu peux closer un deal juste comme ça. Donc la vente, c'est pas du charlatan, du vendeur de tapis, etc. Ça c'est autre chose. Ça c'est de la négoce. C'est pas de la vente. واخا عطينا غير un petit zoom على la partie finder حيت هي اللي tu as la personnalité d'un finder, toi tu l'as pas. C'est un peu vrai, tu vois. C'est pas, je dis pas que je l'ai, mais moi j'ai éprouvé énormément de difficultés. C'est pas une question vraiment de personnalité, mais ta personnalité par rapport à ton marché. Tu vois, si toi tu es au Maroc, moi je peux faire ça par exemple facilement en France, j'ai l'habitude, etc. Mais si tu es dans une autre culture, dans un autre paradigme, ça devient beaucoup plus complexe. Donc je vais te donner un exemple. Moi et Lorman, on travaillait en parallèle à une agence d'événementiel, par exemple.
L'agence d'événementiel n'a rien à voir avec le domaine qu'on fait, etc. Mais c'est un type d'entreprise avec qui tu peux nouer des relations, dire win-win. On s'occupe de notre partie, il faut votre partie de l'événementiel et on attaque les clients en même temps. Vous prenez les gros contrats de la gestion d'événementiel, we only manage the part qu'on maîtrise, tu vois. Ça, c'est un type de finder. Camouflé, tu vois, c'est un partenariat, etc. Mais pourquoi il est fait? Il n'est pas fait comme ça, il est fait parce que c'est des types d'entreprises, les gros clients, et ça, c'est beaucoup de temps d'investi, etc. Si tu n'en as pas, il vaut mieux essayer de convaincre des partenaires que des clients directement. Donc, c'est pas c'est juste, tu fais un bilan de toi-même. Si je ne suis pas capable de faire le métier ou le truc, il faut que je trouve des partenaires qui vont le faire. Si je suis freelanceur, par exemple, senior avec 15 ans d'expérience, tu as des entreprises en ligne, par exemple TopTal, dans lesquelles tu t'inscris, etc. Et Houma s'occupe de faire le finder, mais le closing. C'est à toi de faire le closing à la fin. Donc Houma, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient chaque semaine 5, 10, 15 clients par exemple, et à toi de négocier avec un dos pour en décrocher un. Tu vois, ça, c'est des entreprises qui facturent le finding. Déjà, le fait qu'il y ait des entreprises spécialisées dans ça, ça te donne une idée à شحال pain كانت كبيره au point un ça a donné naissance je vais aller plus loin. D'abord, juste la partie, les plateformes les plateformes de marketplace de freelancers, que ce soit Khadmeti, Upwork et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas, ils font pas le closing à ta place. C'est pas eux qui vont discuter avec le client. Ils font du matching, finder. C'est leur métier. Donc, tu peux profiter en tant que freelanceur de ces plateformes-là. C'est cool, on va le citer, mais il y a Khadmeti, tu vois, .com qui est un site marocain. Donc, tant mieux pour une fois qu'il y a des trucs sympas qui sont faits au Maroc. J'ai une question par rapport à ça. كاين بزاف ديال لي بلاتفورم اللي كيفاسيليتيو هذيك القضيه ديال الفايندينغ باش تلقى الناس اللي عندهم البزوان ديجا كيمشيو كيانونسيو ولكن الا كنتي باغي تفريلانسي ماشي ناس من المغرب مع المغاربه باش تخدم مع المغاربه جو بونس كو خاصك تكون اللي بيت مور هاندز اون لا زعما خاصك ترجع البروفيل اللي كنتي كديسكرايبي من قبل ديال يو نيد تو موف خاصك تلقى شكون هما هاد الناس تخدم باراليل مع دي بواط. Complètement. Mais ça implique que tu peux être un freelanceur marocain qui travaille uniquement avec des entreprises étrangères. C'est mon cas aujourd'hui. J'ai plus de clients marocains parce qu'on arrive à un moment donné à trouver un moyen de gérer des clients à l'étranger, que ce soit par des plateformes comme ça, des rapporteurs d'affaires. Il y a aussi le concept de rapporteur d'affaires. C'est des sales freelance qui ne font que du finding et ils t'envoient les leads, à toi de les closer. Et eux sont rémunérés par projet que tu as réussi à closer, etc. Donc tu peux encore une fois t'associer soit avec des entreprises, soit avec d'autres freelanceurs, soit avec d'autres personnes dont c'est le job. Mais à partir du moment où tu sais que tu n'es pas capable de le faire, et donc il faut trouver de la solution. Alors que je sais que je ne vais pas pouvoir bien le faire, je préfère me concentrer à trouver les bons partenaires, par exemple, qui vont m'aider à faire ça. Donc si tu es au Maroc, cherche des partenaires. Les gens sont ouverts à la discussion. C'est pas parce qu'on est au Maroc qu'on ne peut pas discuter. Au contraire, on est dans un pays qui adore les relations humaines. Beaucoup plus que cette lié un email ou les gens ils adorent les relations humaines. J'ai été le premier à tester ce truc. Je suis arrivé, je connaissais personne au Maroc. Aujourd'hui, j'en ai rencontré des dizaines de personnes. Juste en les approchant comme ça, des partenaires qu'on a eu, ça vient comme ça. Il faut toujours essayer, tenter et pas lâcher. لا خضرة بالعكس انا كيعجبني حيت انت سمارت شوف الاسئله ديالك تيكونوا لاصق بالعكس انا تنفرح والله لا ذا كويستشن ام هافين لا بدا عندي ما يفيد لا كيسيون اللي عندي هو واش دابا بوغ ان فريلانسور جونيور كنهضر على الناس الجونيور يلاه غادي يبداو واش تو بونس كو خصو في الاول يتوريونطا ان مارشي ماروكان باسكو ضروري تكون كما قلتي كاين واحد 3 شهور 4 شهور ديال التكرفيس باش يلاه كتلاندي دوك لي كونطرا اللي كيتعاودوا كتولي معروف كيكون عندك دي ريفيرونس واش تو بونس ا انفستيغ هذوك 3 شهور 4 شهور الاولى لو مارشي ماروكان ولا plutôt s'orienter un marché international via des plateformes comme Upwork, Freelancer.com? C'est une très bonne question et j'ai envie de répondre les deux. Tu es capable de faire les deux. On est au Maroc, ok? Tu vas vouloir chercher des partenaires, etc. À partir de 18h, 19h, c'est fini. Rentre chez toi, tu ne vas pas rester devant 4 murs assis. Upwork, Fiverr, il faut apprendre l'anglais. Lorman, il a énormément insisté sur ce point et il a raison. Il faut absolument dire aux gens d'essayer de maîtriser l'anglais au maximum. Pour 2 choses. La première, le gig economy. Le gig economy égale English. Pour être très simple, que ce soit au Maroc ou là au Zimbabwe ou là au Sri Lanka, c'est English pour 2 raisons. La première, les clients, si tu veux scaler à l'international, tu n'as pas le choix. Et les skills. Si on veut apprendre des skills utiles
pour the gig economy, c'est-à-dire être toujours à la pointe de ton domaine, que tu sois développeur, designer, encore une fois marketeur, il faut maîtriser l'anglais parce que les meilleures informations, les meilleurs contenus de ce domaine-là sont en anglais. Donc ça te donne un fair advantage si tu veux comparé à si tu attaques des entreprises et que tu es en concurrence mais à d'autres agences. Tu as intérêt à avoir des skills qui dépassent justement ce qu'ils vont trouver sur le marché local. Pour pouvoir faire ça, il faut absolument que tu te forces, si tu veux, à chercher les informations. Pour les trouver, il faut l'anglais. Donc ça c'est un exemple pour moi qui est très important. زهير انا فريلانسر صافي جو سي كونفانكو ياك درت هذا الشيء صافا لا فونت كنبش فيها شويه كنقيس السكيل ديالي كاين جاريفا الا شديت هاد الناس هادو جاريفا ليفري كي غنبرايسي هاد السبيد Le pricing. غنطلب Le pricing, c'est la partie la plus complexe. Pourquoi je dis complexe? Parce que déjà, il y a plusieurs types de pricing. Quand tu es freelancer, tu peux pricer à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, au projet. Où là, il faut diviser le projet en milestones, en étapes ou par objectif. Si tu as un freelancer qui fait de la vente ou de digital marketing, etc., tu peux vendre, ça va être rémunéré pour chaque objectif atteint de sales, etc., de ROI. Et donc, de la complexité des types de pricing déjà pour savoir combien, mais rien que le fait de choisir quel type de pricing, ça dépend énormément du local, de l'environnement où tu travailles, de la cible que tu veux et du type de travail que tu fais aussi. Parce que quelqu'un qui fait un travail sur 12 mois, il ne va pas le pricer de la même type de manière que quand c'est un travail de 2-3 jours. Par exemple, tu fais des logos en 2-3 jours, tu ne vas pas les pricer à l'heure, par exemple. Tu vois, à moins que tu travailles sur des projets, sur des mois, etc. Là, tu vas changer. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en jeu. D'abord, le Maghreb, facturation à l'heure, à la journée et à la semaine, très complexe, si ce n'est pour dire inexistante. C'est très difficile. Il y a peut-être que les très grandes entreprises qui comprennent, si tu veux, de la manière de facturer. Mais demain, tu vas chez, je ne sais pas, une PME qui a besoin d'un site vitrine. Si tu lui parles par heure, je facture X dollars, elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça implique, elle va calculer, etc. Par contre, une grosse boîte, quand tu lui dis mon prix c'est 30 dollars, il y a alpha combien elle va te prendre pour 10 heures par semaine, elle fait ses calculs elle-même. Donc, en fonction de ta cible, il faut pricer différemment. Au Maroc, ce qui marche, en tout cas sur tout ce qui concerne les projets digitaux, c'est la facturation au projet et au milestone. C'est-à-dire, tu viens, tu dis à ton client bonjour. Je vais te faire par exemple un site internet, un logo, etc. Ça va prendre X journées, ça va te coûter 10 000 dirhams. Et après, tu négocies par rapport à ça. Ça, c'est le 80% des cas que j'ai vus, en tout cas ici au Maroc. Les autres 20%, généralement, c'était des pricing payés au mois, uniquement parce que c'était des contrats d'El-Am, Amain, mal freelanceur ou la mal agence, etc. Mais donc, la majorité du temps, vous allez pricer fixe ici au Maroc. Et si, par contre, vous faites du freelance à l'international en ligne, la majorité du temps, c'est du pricing à la semaine pour les sprints, par exemple, ou au mois, ou à la journée. Ou parfois même à l'heure. Pour certains jobs de développeurs, par exemple, ils facturent à l'heure. D'ailleurs, مثلا des plateformes بحال freelancer.com ou Upwork, si tu payes premium membership, تيوليو هما تياسيستوك في البرايسينغ ديالك. يعطيوك كيقول لك في هذا لو تيب ديال الجوب على حسب الاكسبيريونس اللي عندك وعلى حسب الخينا غير بريفيرابل انك تفاكتوري 45 دولار باش ما اوفر برايسيش وعاوتاني ما تاكلش العصا. Et il faut pas oublier un truc, c'est que le prix d'un freelanceur il varie sur le temps. Tu vois, il est censé progresser sur le temps, surtout pour des gens qui veulent vraiment tu vois, monter un profil de senior spécifique sur tu veux devenir limite une rockstar de ton domaine spécifique. Là tu peux scale le prix à l'infini. Je connais des freelanceurs, il y avait des étudiants avec moi dans mon école 22 ans, 23 ans, qui facturaient 800, 900 euros la journée. Bon, c'est pour la France tout ce que tu veux, mais si tu rapportes ça, c'est comme si je te disais un étudiant de ton école, il facturait 3000, 4000 dirhams la journée, ici au Maroc. C'est pas vraiment l'âge qui fait la chose, c'est même parfois le client, il est prêt parfois à payer plus pour un truc très spécifique ou là, une garantie spécifique. باش نكونوا غير شويه plus concret. انت بالاكسبيريونس ديالك في المغرب شنو لي شيفر اللي كتسمع بالنسبه لدي جون فادير كونفيرمي اللي داروا فريلانس واحد العامين كونفيرمي لي زوبورتونيتي اللي كاينين دابا في الرباط وكازا فيكو هاد جوج مدينات اللي فيهم لي زوبورتونيتي مع لي بواط شنو الاثمنه اللي كتسمع عليهم؟ Alors تنسمع je vais parler des choses que je connais le mieux. Par exemple site internet
identité visuelle, logo, etc. Ça, c'est généralement des pricing de 3000 jusqu'à 15 000. Par projet d'abord. Par projet, tu vois. في المغرب ما كاينش في الساعه ما كاينش Non, نهار. tu vas jamais trouver quelqu'un qui voudra signer. En tout cas, quand tu es junior, tu n'arriveras jamais à signer un grand groupe. Tu vas signer qu'une PME. PME ما تديرش معك par heure. Ça n'existe pas. En tout cas, pas au Maroc. ولي غران جروب في المغرب كي عندهم دي زوبورتونيتي بالتي بجورهم. J'en connais qui ont réussi à le faire. دونك كاين مقلال. Très clair, et c'est réservé, je pense, encore une fois, à ceux que j'appelle les rockstars, c'est-à-dire des freelanceurs qui ont plus de clients que de temps. Donc, je prends comme exemple Amin Azariz, joyeux anniversaire d'ailleurs. Joyeux anniversaire à Inès Deliz. Amin Azariz, c'est le type de profil que je verrais facturer à la journée comparé à lui, par exemple, quand il venait de commencer sa carrière. Tu vois. Lui, par exemple, je sais que c'est un profil senior qui est courtisé par plusieurs entreprises, donc il pourrait, par exemple, travailler avec eux de cette manière. Beaucoup d'entreprises étrangères implantées au Maroc, etc. Tu peux travailler avec eux de cette manière-là. Une PME, il faut la comprendre. Tu vois. Elle est là, elle veut quantifier réellement. C'est un problème de budgétisation. C'est une grande problématique de budgétisation et ils veulent vraiment connaître les coûts à l'avance. Et c'est normal. Quand tu es une PME, tu ne peux pas te permettre d'être dans le flou, etc. Donc, connaître ses dépenses à l'avance, ça facilite ta vente. Tu cherches à closer le client. Ben, le client, c'est la seule manière qu'il a pour te payer. vas-y. بغيت نسولك على بازي على الاكسبيريونس ديالك في فريلانسينغ في المغرب ملي كتوصل ليبيزود ديال الخلاص سي لا بليز امبورطون واش كاين نو غنزيروك انا غنبقى معنا حتى غنزيروك انا غنبقى معاك حتى الغدا غير قبل ما تجاوب وقبل ما تكمل لا كيسيون وصلنا غير لا مواتي ديال الشو الله يخليكم الناس اللي كتفرج جو بونس راه صيفط لينا ميساج الرياليزاتور هاد ليبيزود ما غيبقاش في فيسبوك لايف غادي حتى غدوز اون سيمين عاد غادي يتحط دونك الله يخليكم سي ان ايبيزود انتريسون طاقي الناس صحابكم الناس اللي بغيتوهم يتفرجوا اللي ما غيسينوش اون سيمين عاد باش يشوفوا هادشي المهم غير رابيدمون غير الخلاص ديال لي فريلانسر باسكو مثلا ملي كنخدم فيا دي بلاتفورم انترناسيونال بحال ابورك مثلا جو سوي سيغتان كو لا بلاتفورم كتكون عندها واحد ثيرد بارتي اللي كتبروتيجيني الاسكرو اكونت كتبروتيجيني وهذا اوكاو ما بغاش يخلصني وانا اللي فريت الخدمه في المغرب هاو دازي جو باسكو انت اكسبيريمونتيتي مع المغاربه بزاف شنو زعما سي كوا لو روتور ديالك على المارشي 80% de chance que tu aies un mois, 2 mois de retard de paiement. Ok. Et je ne parle pas de moi. Parenthèse, tout ce que je dis aujourd'hui, ça ne concerne pas forcément mon expérience. J'ai eu de la chance à la fois de travailler avec d'autres freelanceurs et d'être dans un milieu, dans un micro-écosystème ici à Rabat, avec plein de freelanceurs qui n'avaient rien à voir avec mon domaine, des DJ, des designers de marques de fringues, etc. On était un peu de tout et ça nous a permis d'avoir l'expérience de chacun. Mais je peux t'assurer que c'est le cas pour tout le monde. Et la seule chose qui sauve, vous avez dit, prenez-la comme une règle d'or. Ne commencez jamais de freelance au Maroc pour prendre une avance. Je répète, ne jamais commencer le freelance au Maroc. صباح ولا عربون كيما بغيتي سميه بينغا فالفلوس جيب الفلوس. Non, sérieusement, il ne faut pas commencer le freelance sans avoir ne serait-ce qu'une avance. C'est clair et net. Si quelqu'un est vraiment sérieux pour faire son projet, ça veut dire qu'il a le budget pour te payer. S'il n'a pas le budget, c'est qu'Aslan n'était pas sérieux. Tu comprends? Donc ça te permet d'avoir une espèce de sécurité du projet. Mais inversement, il faut être, on va dire, juste. Si tu demandes une avance à ton client, il peut te demander aussi, par exemple, un contrat de prestation de service avec des pénalités de retard en cas de retard de livraison, etc. It's fair, tu vois, c'est juste. Mais à partir du moment où tu as ton avance, qu'il y a un contrat écrit, contrat de prestation de service, tu vois, c'est pas très compliqué, il y en a plein sur Internet, des templates que vous pourrez modifier, etc. pour la prestation de service. Il faut les deux. Contrat de prestation de service plus l'avance, tu as plus de chances en tout cas de réussir que de partir sans. Donc, ديما نطلب une avance qui soit relativement confortable. Je dirais 30% minimum jusqu'à 50% du projet en fonction de la taille du projet, etc. 30 à 50%. 30 à 50% du projet, ouais. Down payment. Down payment.
Ça, c'est le conseil que je donne. S'il y a des... Ouais, je pense à dire que tu as des références. Non, mais bien sûr, je te parle. Maroc, Quand tu es junior, tu demandes beaucoup moins. Mais encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, ton prix ou Hachi, il évolue ta carrière. Tu vas jamais être débutant, tu vas pas rester débutant toute ta vie. Donc, tu commences les premiers mois, comme on dit. Là, tu peux commencer juste avec Friends and Family, tu vois, et build ton portfolio. Ça peut être même faire des sites virtuels, des faux sites sur Internet, genre ou là, prendre un exemple déjà connu, le redesigner, ou là si tu es un blogueur, un marketeur, tu fais un blog, tu écris des trucs. Et après, tu démarches acheter, tu peux demander des down payments de ce style. Tu peux demander, même, le minimum que j'ai vu qui a été accepté par la CAS, c'est 25%. 25%, ça s'accepte. C'est faire. Mais si tu as beaucoup de problèmes et que, j'ai rencontré beaucoup de problèmes de paiement ici, je demande minimum, je dirais 30-40%. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. وديما يبقى في بالك بانه راه الخلاص كيتعطل 1-2 mois most cases. Most cases. 1-2 mois. كدير زوين حشمتي. Là, je fais une moyenne, tu vois. Dis ça, je dis rien. Je vais être très sincère. Il y a des boîtes qui payent en temps et en heure, tu vois, mais représentent 20%. C'est 20% des clients. Ouais, parce que je travaille beaucoup avec des PME. Généralement, c'est des entrepreneurs qui sont dans le même mindset que toi, etc. Qui veulent avoir une relation long terme avec le freelancer. Tu vois, et ça, c'est très important. Quand tu rencontres des clients qui sont dans le mindset de relation long terme, c'est très important quand tu es freelancer. Tu ne peux pas te permettre de commencer le freelance avec des clients jetables. Il te faut absolument trouver des clients long terme, même si parfois ça implique de baisser chouïa ton prix pour prendre le client long terme, mais là le client court terme il a une grosse somme d'argent. Et c'est très important à souligner حيت كاين بزاف ديال لي فريلانسور كيبقاو غير ينقروا غير من هذا المنبر كنقولوا لكم ان هاد الناس هاد لو تيب دونتيتي كاين خصك غير تلقاه كاين نوتر كازا غابا موجودين قلب صبر شويه عام ونص غتلقاو دي زونتيتي اللي كيقلبوا على اون كولابوراسيون لون تيرم وبور ان فريلانسور اللي كيشوف راسو 3 سنين 4 سنين الجايه غيبقى في الدومين يا با ميو. Bien sûr. Surtout que, il faut pas se mentir, le freelance, ça avantage aussi les clients. Tu vois, tu travailles pour eux, il n'y a pas de charge patronale, pas de CDI, rien du tout. Tu vois, donc limite, c'est un gros avantage quand tu vas chez eux et que tu leur proposes, par exemple, de remplacer un de leurs salariés par de l'externalisation chez un freelance. Tu vois. Je pense aussi que futur salarié. Je pense qu'il faut aussi souligner le la réputation d'un entrepreneur, d'un freelancer, parce que it's extremely important. ما كايناش زعما بزاف البوان امبلوي باسكو الا تقبتها غيجريو عليك تو سامبلومون الوغ كو ملي كتكون فريلانسر الا خسرتي الصوره ديالك مع 2-3 ديال لي كليون اي في دي بتيت بول بحال رباط كازا tu es grillé صافي سي فيلم. Ça, c'est une très bonne remarque et j'ai envie de répondre à ça. Tu n'es pas obligé de commencer avec ton nom. Tu peux créer une structure avec une identité X. Si ça foire, c'est la boîte qui foire, tu vois. Tu relances une nouvelle entreprise avec une nouvelle identité, crois-moi que les gens vont pas se rappeler de toi forcément. Et ça dépend vraiment de ton projet long terme. Si tu veux rester freelanceur senior, oui, là tu peux tomber dans le use case, mais c'est généralement des personnes qui vont très peu avoir de problèmes avec leurs clients. Tu vois, quand tu arrives à un stade de freelance senior, c'est que tes clients معروفين, tu fais ni prospection ni rien du tout, le khidma تطيح du jour au lendemain, tu vois. C'est vraiment le best use case du scénario du freelanceur senior. Mais mis à part ça, ça reste complexe, ouais. زهير هادشي زوين ياك انت دري كاين دابا انا اللي بغيت نفهم هو شكون هما لي جون كونسيرني شنو هما سكيلز شنو باش نعرف راسي واش انا ابت انني نفريلانسي او با. Très bien. Alors le besoin du marché. Il y a un domaine, il y a un domaine. Alors on va simplifier. Tout ce qui touche au design, tout ce qui touche au développement web et tout ce qui touche au marketing. Ça par exemple, vous êtes typiquement dans le scénario de la gig economy, tu vois. Les designers, tu peux prendre designer d'appli mobile, designer de site web, brand designer, logo designer, etc. Tous les sous-domaines de design sont compatibles avec le modèle. Tous les sous-domaines de développement, front-end, back-end, mobile, etc. Il est compatible avec le freelance. La même chose pour le marketing. Par exemple, ça c'est les trucs que moi je connais, mais encore une fois, comme je t'ai dit, tu peux faire cuisinier freelance, tu peux faire coach sportif freelance, c'est une méthodologie de travail. Mais après, par rapport aux besoins du marché, pour les entreprises de type PME, grosses entreprises,
c'est ce qui leur apporte de l'argent qu'ils ont besoin. Ce qui leur apporte de l'argent, c'est marketing, tout ce qui est Internet, sales, technology, etc. Donc, dans ce secteur-là, tu as beaucoup de possibilités de gigs, en tout cas. Ouais. وفي هذا لو سيكتور كيفاش ندير باش نبان شويه كيفاش ندير باش نطلع راسي نو شنو تشانلز نهضروا على تشانلز فين نضرب نرجع si tu es designer l'objectif principal ديالك هو البورتفوليو qu'importe que tu sois designer d'appli mobile brand etc l'objectif principal ديالك c'est le portfolio donc deux méthodes soit j'ai de la chance ou là j'ai réussi à trouver des premiers clients sur lesquels je vais pouvoir construire mon portfolio dessus soit et ça marche très bien. Tu prends des trucs qui existent déjà sur Internet. Je prends l'exemple d'un designer d'appli mobile. Tu prends une appli connue, Airbnb. Tu refais son design à ta manière. Ou tu le fais sur Dribbble ou Behance, etc. Tu prends Facebook, tu le refais à ta manière. Tu en prends 10 exemples très connus, tu les refais in-house. Tu vois. Comme ça, quand tu vas chez un client, tu n'as jamais eu de client dans ce domaine-là, you can show your skills. Parce qu'à the end of the day, tu ne cherches pas à lui montrer que tu as eu des clients. Tu cherches à lui montrer que tu es capable de faire quelque chose avec tes mains. Donc, prends des exemples halaka à montrer à tes clients. Ce n'est pas obligé des projets réels. Pour créer son portfolio, c'est soit on a son propre site web, soit on utilise Dribbble ou la Behance, etc. pour showcase son travail. Les développeurs, le portfolio du développeur, c'est GitHub, par exemple. Tu vois, si tu veux devenir freelancer développeur, que ce soit front-end, back-end, DevOps et compagnie, tu as que GitHub pour t'aider et c'est la meilleure voie à suivre. Tu crées des micro-projets open source. Tu contribues à des projets open source. Je peux t'assurer que les entreprises qui ont besoin de développeurs savent très bien ce que ça veut dire. Tu vois, donc, si tu maîtrises bien ton domaine, tu sais avec qui parler après, ça c'est la meilleure chose à montrer. Parce qu'à la fois, you show that you understand où est-ce que tu travailles et ton travail il est montré en tant que projet open source. C'est la meilleure chose pour un développeur parce qu'il can showcase his work, to prospect, etc. Pour les gens qui sont spécialisés dans le marketing, le portfolio d'Yellow, c'est le blog ou la chaîne YouTube. En tout cas, le content. Le content, yes. Donc, si tu es dans l'industrie du marketing dans l'Orient large, c'est du content que tu dois produire. Ça peut être, tu crées ta chaîne YouTube, tu crées un médium, un blog, tu crées des e-books à distribuer, etc. Donc, ça, c'est des types d'exemples. On parlait tout à l'heure en off d'un exemple d'une Marocaine qui s'appelle Safia Barada. Elle showcase son travail sur Instagram. Tu vois. Je connais aussi des mannequins ici à Rabat et à Casa et des get gigs with Instagram, tu vois. Des coiffeurs qui trouvent des gigs via Instagram, tu vois. Donc, showcase your work where your clients go. Les designers, les clients des designers, ils vont sur Dribbble. Les clients, les développeurs, tu me chauffes GitHub, tu vois. Et les clients des e-marketers, tu me chauffes Medium et En fait, l'étape ديال showcase c'est un prérequis. ما كاينش شي حاجه سميتها انا فريلانسر وغير كنقلب على الجيكس ولا كنقلب على لي بروجي كاينه انا فريلانسر وها كي كنشوكيسي ودابا عاد كنقلب على الجيكس Exact. دونك ما يمكنلكش تزابي ما كاينش فريلانس وغنزابي لا بارتي شوكيس. Exactement. Et ça c'est une nécessité parce que عاوتاني il faut sortir de sa zone de confort à un moment donné. Tu vois, tu peux pas venir dire bonjour, hire me, j'ai envie de bosser pour vous. Tu fais quoi, fiston? Tu as un portfolio, tu as quelque chose à me montrer, etc. Il vaut mieux préparer ça à l'avance, tu vois. Et construire, surtout que s'il y a des débutants qui veulent se lancer dans le freelance dès maintenant, commencez par ça dès le début. Vous êtes designer, commencez à designer des faux sites internet, mettez-le sur vos portfolios day one. Tu vois, développeur, code une to-do list sur GitHub, même si c'est un projet que personne ne va utiliser. That's not the point, tu vois. Showcase how you work, skills, tu vois. Ça c'est super important, tu vois. Donc la même chose avec les médiums, just write, tu vois. Parce que vous faites même maintenant, tu vois. Je l'ai fait. Tu vois. J'ai des contrats médiums. C'était un domaine où les واحد ما بغى يهايرني فيه. بديت كنكتب دي زارتيكل بحال قلتي بلاصه ما يهارني شي واحد كنحكوا عليه حتى هذا بغى يهارني لا تعجبني الستيل ديالك هذا الستيل ديال انا راه ما عنديش مشكل مع ما عنديش مشكل حتى واحد فيهم بغى يهايرني بديت كنصيفط بزاف ديال لي زوفر حتى واحد بغى يجاوب اي سي نورمال باسكو ما شوكيسي حتى شي خدمه ديالي سيتي جوست اون امبيسيون يعني كنت يلاه ساليت كور في كورسيرا وباغي تلاح لشي اي سي او اناليزيس واحد الدومين شويه كومبليكي. Et donc, ملي نبغي يهزني حتى شي واحد
وليت كل صباح كنفيق كنمشي كنكتب اون اناليز على اون سوسيتي بحال راه مهايرين هذوك الناس بكل شيء بلي زاسبي ديالها وداك الشيء وكنلوح داك الشيء في ميديوم اون فوا تجمعوا واحد 5 6 ديال لي زارتيكل شوكيسيتهم في لا بلاتفورم اب وورك اي ديك الساعه بديت كنلاندي لي كونطرا ديال الاناليز باش ملي كيجي يشوف شي واحد اش كدير يقرا ديجا دي زاناليز ديال داكشي اي لي انتريسي باش انك تبرودوزي. عرفتي هذا البوان اللي هضرتي عليه عمر شنو اللي جاني شنو كيزيد يبين ان حتى الناس اللي اكسبيريمونتي ولي سينيور دي فوا لا فولونتي دو ديك لا فورس دو فولونتي ديال غنكلوزي شي واحد وخصني بروجي فريلانس كتعامى كتنقص لا بارتي شوكيس لان انت كان عندك ريكول انت ماشي عاد بادي عندك 20 عام وباغي دير فريلانس عندك 28 عام وضربتي في ستارت ابين ومنين جيتي عاوتاني دير اون بوز فريلانس درتي نفس الغلط ومشيتي كتانبوكسي عباد الله عطاوني ندير الاناليسيس ايتترا دونك سي تري امبورطون القضيه ما خصش الواحد overlooker ou c'est aussi construire sa propre marque, tu vois, que tu sois en ton nom ou là en ton entreprise, you build your brand, tu vois, c'est pas juste du blabla marketing, c'est aussi give to people a proof of your work, tu vois. Exactement, tout simplement, craft, tu vois, c'est une obligation, tu vois. والدرابكي دابا حيت هضرتي على الكونتنت قبايله بالنسبه للماركتور زعما الدرابكي الا بغى يشوكيسي كيدير يشوكيسي الدرابكي بغى يشوكيسي في انستغرام مثلا يبدا يدير دي فيديو صغار واي نوت ولكن نفس الريتم يدير دي كوفر ديال دي تروك هيبر كونو انت دري كاين وتسمع خالد طلع لنا شي با جيم اوف ثرونز دربوكا I think we're starting tomorrow ندير شي ريبيت it's true okay so بيت القصيد الا فهمت مزيان سو فار شنو كاين حيت بانه فريلانسين از نوت سامثينغ اللي كديرها ابريكول باش تقضي باش ما كاينش اتس ستايل اوف لايف سي ديسيزيون كتقدر تاخذ سوا طومبورير باش تعيش شي شويه وتخرج منها من بعد دير اللي بغيتي ولا باش تفينونسي بها شي حاجه ولا كاريمون كاين دي فريلانسور اللي كيبقاو حياتهم كامله فريلانسور تيوليو سوبر بوينتو وكيسيرفيو على سكون ابل الجيج ايكونومي اللي هي اتس هيوج ايكونومي اللي الا بغيتو تقراو عليها دونك هذا بلوك نمبر 1 بلوك نمبر 2 هو باش انك تدخل للدومين ضروري خصك دير سيلز لا مفر واخا تكون واعر في الدومين ديالك خصك دير سيلز باش دير سيلز كاين 3 ديال لي فاز كاين فايندينغ تلقى هذوك الناس كاين تكلوزيهم اي بي اون فان كونت كاين ديفلوبي هذيك العلاقه مع هذوك الناس ذا هاردست بارت غادي تكون هي هذيك الفايندينغ كيفاش دير تلقاهم هذاك فايندينغ ديبيندز على المارشي ديالك وفين انت الا كنتي مثلا باغي تخدم في المغرب ما تورينتاش بزاف في لي بلاتفورم مي غادي تمشي خصك تلاقى مع ناس مثلا تمشي لي نيتورك وتعرف شكون هما الناس اللي عندهم لي بوزوان ولا تقدر تلقى كاريمون دي بارتنير اللي يخدموا معاك هذوك لي بارتنير اللي يخدموا معاك يقدروا سوا يكونوا دوطخ فريلانسر اللي خدامين عندهم بزاف الخدمه وشاط ليه شي حاجه ولا هذيك ولا سي دي بيرسون اللي سي دي رابورتور دافير اللي كياخذ معاك دي بورسونتاج في اللعيبه ولا كاريمون كتمشي عند مثلا تخدم مع اون بواط اللي عندها بزاف كتشد دي غرو بروجي وكتشيط لك انت واحد الطريق وكتعطيه لك اون فوا بلوك زعما سالينا هذا لو بوين زدنا لو بوين واحد اخر باش نهضروا على واش الفريلانسر خصو نيسيسيرمون يخدم برا ولا في المغرب زعما وير ووديت بي بيست قلتي بانه خاص ماشي ضروري نختاروا الصباح الا بغيتي تبقى تحنقص في المغرب واللعيبه تضرب 6 7 كلشي سد حل دي كونت ديالك في دي بلاتفورم على الانترناسيونال وديك الساعات تقدر تقلب وهذوك لي بلاتفورم كيتكلفوك ديك لا بارتي ديال الفايندينغ دين هضرنا على لي كونطرا اللي كيتسناو مع هاد الناس وفي المغرب ما كاينش بزاف ديك القضيه ديال منين تيسني معاك بالساعه ولا بالنهار مي بوكو بلوس على البروجي تدخل لي على هذا البروجي فيه تليفري لي سيت ويب غادي تقام عليه بهذا الثمن علاش باسكو في الاول ديما انت غتبدا مع دي بي ام او ودي بي ام او خصهم يكون عندهم دي بودجي بريسي الا من بعد الا ايفولويتي تقدر تخدم مع دو غروس بواط في المغرب بحال يونيليفر بي ان جي وهذا اللي كيقدروا يخلصوك بطوجورهم اي سا سي سورتو دي انتربريز انترناسيونال امبلونتي او ماروك اكزاكت انذر ادفايس اللي زدتي تما سي قلتي جوج ديال الحوايج قلتي بانه الا بديتو كتيفوليو بيان سور في الكارير ديالكم 6 شهور عام ونص عامين ضروري خاصك تاخذ بين 30 و 50% ديال لافونس في البدايه ديال البروجي اي دير ديما في بالك بانه في الاخر ديال البروجي الخلاص ديما تيتعطل بواحد الشهر شهرين وانت وصالك مع من خدمتي واش نهار يومين ولا عام سا ديبون مي او موين شهر شهرين and by the end of the conversation الناس فين نلقاو هذه tu as le lien عندك اللين bit.ly/bbnab11 بيبيناب بيناب
Et تشيكي علي لوحوه في كومونتير وبينيو الكومونتير بلاباج بيزنس بالناب صافي دابا هضرنا على هضرتي على البرايسينغ بانه سي ريلاتيفمون كومبليكي وبانه سي ان تروك كي فا ايفولوي ا ترافير لو طون زعما ما تبداش من الاول بانه يا ديزاينرز مثلا ان لوغو سا سو فون با $200 ان لوغو سي ان تروك اللي واخا هكاك الا كنتي بالي تو بوغي بروندر لي $200 وتخدم وقلتي اون بلوس بانه ات وود بي بيتر انه ملي تكون كتقلب في لي كليون تخدم معاهم انه تقدر طيح الثمن باش تخدم مع شي واحد كي لون تيرميست على انك تاخذ ان غرو مونطون باش تاخذ شي واحد كي كور تيرميست. Ça c'est ma vision des choses. Quelqu'un te dira complètement l'inverse. Tu vois, il vaut mieux prendre un gros projet d'un client après au revoir, je passe à autre chose. Tu vois, ça c'est vraiment une question de vision des choses. Je t'ai partagé un peu la mienne. وفي الاخر كلوزيتي بالشوكيسينغ ضروري اي فريلانسر خصو يشوكيسي حنتي وخصو يعرف لي بلاتفورم فين تيبان ان ديزاينر سي دريبل ان ديفلوبور سي جيت هاب خاص ضروري ماركتور سي ميديوم اي اوت بلاتفورم كاين انستغرام وكل شيء مي اون فان كونت البيت القصيد هو انه خصك ديما تبين داكشي اللي كدير سا سير انك كتمشي توقف قدام بنادم وانت ما عمرك ما درتي شي حاجه وتقول لي راه فريلانس. J'ai un très bon exemple que je viens de penser. Il y avait un dessinateur marocain qui s'appelait Jihad, quelque chose, qui dit dicton marocain. Ça, c'est une excellente idée, tu vois. Il arrive à choquer son travail d'une manière virale qui lui a permis après de décrocher des gigs, tu vois. Ça, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui fait juste des dessins, entre guillemets, tu vois. Je sais que dessiner. Bah, tu te transformes en graphic designer et tu fais les choses smart. Ça, c'est un très bon exemple, tu vois, que des gens devraient suivre. بحال اجي تفهم عرفتي داك اللي كيدير الفيديو ديال اجي تفهم المحروقات علاش غلا واجي تفهم التعويم ديال الدرهم كيدير دوك الفيديو دابا الى اون بوت ديغيغ كي فاكتوري بها كرياسيون دو فيديو باغي. واخا نمشيو للدارك سايد ديال الفريلانسين بقات لينا واحد 4 دقائق من غندوزو غير اونتر بارونتيز الناس من دابا 5 دقائق غناخذوا لي كيسيون من لي كومونتير الا قدرتوا تبداو تفكروا فيهم تبداو توجدوهم. الدارك سايد ولا لا بارتي اللي شويه ناقصه في الفريلانسين دونك اللي كيبان ليا وما عرفتش واش ديجا دابا هادشي تصلح ولا باقي. الاولى الفيزا انا مغربي ستاتيو فريلانسر جو سوبوز كو ليغالمون غيكون هو اوتو انتربرونور اكزاكت اوتو انتربرونور ما عندي سي ان اس اس ما عندي والو كي غندير نمشي لبرا با د فيزا الله يرحم ليك الوالدين شكرا. ندوزو لا دوزيام كيسيون لي بونك انا فيزا با د كريدي ما كاين والو Donc, cash can moi, en fait, je conseille de commencer auto-entrepreneur pour éviter, tu peux ta carrière en payant la création d'entreprise, etc. Tu prends le statut d'entrepreneur, tu fais des 6 mois, 9 mois, pour te mettre dans le bain. Exactement. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont commencer le freelance et qui vont arrêter. Donc ça sert à rien de créer une entreprise et tu sais très bien au Maroc pour fermer une entreprise à quel point c'est chiant et complexe. Oh yeah. Donc vaut mieux commencer avec d'autres entrepreneuriats. Si ça te plaît pas, tu peux toujours revenir en arrière et il n'y a pas mort d'homme. Mais si ça te plaît, dès que ça, tu peux créer une entreprise directement, SARL, faire facturer que la SARL gagne de l'argent, elle te paye un salaire, dès que ça a un salaire, ta CNSS, crédit, visa et compagnie à disposition. Mais pour commencer, le starting point de l'eau, c'est auto-entrepreneur. D'ailleurs, هذا العام يقال بانه غيتصادق في البرلمان في سبتمبر على لو فيت ديال انه لي زوت انتربرونور هما يقدروا يكون عندهم سي ان اس اس وكاينين دي زيكزامبل دابا اللي ولاو تيقدروا ياخذوا فيزا وعندهم ان ستاتيو انتربرونور. Alors encore une fois, c'est compliqué. C'est du cas par cas, ça doit être vraiment كيزيدوا une lettre adressée à l'ambassadeur فيها اش كان فيها monsieur l'ambassadeur. Oui, monsieur. Je veux cher monsieur l'ambassadeur. Je te jure que je vais retourner monsieur l'ambassadeur. Mais je te jure j'aime le Maroc. J'ai une couscous. Tu vois, pardon, le truc de l'auto-entrepreneur, ça a été une très bonne chose pour le Maroc, tu vois. De pouvoir avoir un statut d'entrepreneur avec 2% de taxes pour le service, 200 000 dirhams par an possible. Je l'aurais fait au début. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. On était obligé de créer une entreprise. Aujourd'hui, si je devais tout refaire, si j'avais le statut d'entrepreneur, je le ferais la première année. Ma première année, dès que ça, j'aurais économisé de l'argent pour pouvoir me lancer dans une petite structure. Dès que ça, un chauffe-eau, j'aurais vu, tu vois, ce que ça allait donner. Mais franchement, c'est très encourageant, tu as le statut. Évidemment, ils font des petites erreurs par-ci par-là, c'est encore que le début, mais je pense que c'est la bonne voie à suivre. Ça a déjà donné la possibilité à plein de gens de facturer des entreprises qui n'auraient jamais payé des auto-entrepreneurs sans papier. Tu vois, c'est très compliqué de recruter des freelanceurs qui sont dans le black. C'était super compliqué parce que Aslan, quand nous, قبل ما نوضو entrepreneur, كان كيخصك دوز فيا
شي واحد عنده سوسيتي باش يفاكتوري ليك le portage salarial. Yes. Et ça, bon, tu vois, par exemple, ça c'est très intéressant. Merci de l'avoir souligné. Ça marche très bien pour certains freelancers. Si tu as des clients à l'étranger, full time, et tu sais pas comment faire, tu cherches ce qu'on appelle des entreprises de portage salarial. Où facturent tes clients, prennent l'argent et te la versent en salaire. Donc officiellement, c'est comme si tu travaillais en CDI chez l'entreprise, mais c'est l'argent, c'est de tes clients. Donc déjà par rapport à une banque, vis-à-vis d'une banque, vis-à-vis d'un visa, etc., tu es un salarié lambda. Mais c'est pas qu'il y a un juste milieu entre l'entrepreneur et le salarié, c'est que tu te mets dans de la situation. Ça ne te permet pas de cash out des grosses sommes rapidement, etc. Tu es obligé de faire d'action en salaire. Mais pour certaines personnes, ça les arrange, tu vois. عندك شي سميات ديال لي سوسيتي اللي معروفين في الساحه انهم كيخدموا مع لي فريلانسر Toutes. Je vais être très clair. Toute entreprise كبيرة في المغرب travaille avec des agences ou les grosses agences. Je peux t'assurer que 90% des agences du Maghreb sous-traitent 10% des projets à des freelancers. En tout cas, la majorité des freelancers ديال الويب اللي تنعرف خدموا مع des agences en tant que sous-traitants. Tu vois, tu as l'agence qui gère les gros clients. Donc tu prends la partie par exemple prestation opérationnelle pure des projets. Donc pour choper les gros clients, etc. Il faut parler aux agences par exemple. عندك une idée ديال عندك شي سميات ولا moi je ne travaille pas directement avec eux, je ne pourrais pas te dire qui le fait vraiment, mais je sais que les grosses agences de la place le font. Je ne vais pas citer parce que... Oui, je pense que Kamlin, tu vois. En tout cas, de ce que j'ai entendu, Kamlin travaille avec des freelancers et ça les avance. C'est un gros avantage pour eux de travailler avec des freelancers. Surtout مثلا في دومين بحال التك كتلقى لي غروس بواط ما عندهمش التك اكسبرتيز ومي عندهم سيلز تلقى المرأة كيبلاصيو شي بروجي اللي من بعد اون فوا كيتسنا دي دون نو زعما هاو تو ديفلوب اي سو تروف ما يقدرش يهايري زعما فهمتي شي واحد باك اند ولعيبات ما يعرفش يجيريه. Mais parfois même économiquement ça fait sens. Parfois c'est plus rentable pour toi de sous-traiter des parties que de commencer à recruter des gens et les manager, etc. C'est plus facile, la rentabilité bain. Je suis une agence, je facture 100 000 dirhams le projet, le freelancer va me coûter 20 000, ça fait le calcul bain. Là, s'il tarde, c'est lui qui va prendre cher sur les fees. Donc c'est dédouané de responsabilité. كنسمح ولكن مالوغوزمون الوقت المأجور ديالنا قد انتهى وبالتالي سيداتي سادتي حان الوقت باش انكم نتوما تسولوا الضيف ديالنا الاسئله اللي حبيتوا. غنبداو بسؤال رقم 1 من عند رشيد او قال لك شنو هما لي زيتاب ولي ستيبس تو فايند ستابيليتي از فريلانسر ذا رايت بروغريشن اوف ستيبس. شنو هما لي زيتاب اللي خاصك تتبع اون طونك فريلانسر باش تقدر توصل لون سيغتين ستابيليتي. Encore une fois, je vais revenir à la définition de stabilité de freelanceur. C'est avoir plus de clients que de temps. C'est très simple à comprendre. Mais après, à exécuter, c'est très complexe. Ça veut dire qu'il faut réussir à avoir un pipeline de clients d'aide qui rentrent, qui soit supérieur à ta capacité. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu matraques à la fois tes skills, ton portfolio, etc. Mais tout type de rentrée de clients, que ce soit des partenaires, que ce soit manuellement, etc. C'est la seule manière. Une fois que tu vas atteindre ça, dès que ça, tu vas pouvoir dire je suis stable en tant que freelanceur. Okay. C'est vraiment la définition de stabilité d'un freelanceur, c'est très simple. Plus de clients que de temps. une autre question من عند امين الدويدي. لا كيسيون اللي لونغ مي اون فان كونت قالت لك ماشي ضروري تكون كتهضر بالانجلي باش تفريلانسي باسكو مثلا اللي فريلانسي في المغرب يا با دو ريزون باش quand je parle de l'anglais c'est pas la nécessité de parler anglais. J'ai dit l'anglais pour apprendre les skills. Alors, encore une fois, il y a personne qui va me faire croire que les meilleurs contenus de chaque domaine n'est pas en anglais. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, un freelanceur qui maîtrise l'anglais a accès à des contenus d'information supérieurs à celui qui ne maîtrise pas l'anglais. Je prends l'exemple que je connais, les développeurs. Si aujourd'hui tu es un développeur et que tu ne maîtrises pas l'anglais pour lire de la documentation, ce n'est pas la peine. Ça, c'est un truc sur lequel je ne recruterai même pas un freelanceur, un développeur en tout cas qui n'a pas une maîtrise de l'anglais. C'est clair et net. Designer, la même chose. Content marketing, pour moi, c'est la même chose. Mais ça, c'est ma vision des choses. Un Marocain ne te demandera jamais de connaître l'anglais, mais si tu veux devenir le meilleur de ton domaine, tu n'as pas le choix. En plus, عندك الجيج ايكونومي سي الا بغيتي انت الديبوندونس ديالك عندك غير مع البلاد جو بونس ما عرفتش كيفاش تقدر توصل ستابيليتي رابيدمون. اكزاكتومون. الوغ كو الا عندك لونجلي غتولي البول ديالك فريمون كبر تضرب فوا 100
اي دو كور تقدر توصل غابيدمون للستابيليتي ماشي بحال عندك المغرب وعندك غير العربيه والديبوندونس ديالك غير مع الناس ديال كازا المارشي صغير وعليه الكومبيتيشن اكزاكتومون فيه شويه ديال الزحام دونك الا قدرتي توسع المارشي المهم سي دي بريفيرونس. الوغ مريم الشمراح peut-on être salarié et freelanceur en même temps? Comment peut-on prendre en main la situation? Alors, la réponse est très simple. Ça dépend du contrat que vous avez avec votre entreprise. Certaines entreprises vous autorisent à faire ce que vous voulez pendant votre temps libre. Parfois, tu as un contrat avec des clauses bien cachées qui ne te permettent pas de faire ce genre de truc. Surtout, parce que là, ça devient compliqué. Si toi, tu travailles dans une entreprise et que le soir, tu fais du freelance avec une entreprise concurrente, c'est difficile, c'est une situation très complexe. Donc, généralement, les entreprises, elles se défendent de ça en mettant des clauses qui vous interdisent. Mais après, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Ça dépend du contrat que tu as avec l'entreprise, ta relation avec ton manager, etc. Je pense qu'à partir du moment où tu prouves que ça n'impacte pas ton travail de tous les jours et qu'il y a une espèce de sécurité, que tu ne travailleras jamais avec des concurrents, etc., que ça n'a rien à voir avec ça, je pense que ça peut passer. Mais ça dépend carrément du contrat. Tu vois. وإلا كنت سالاري عندي الحق نابلاي الاوتو انتربرونور ستاتيو؟ كنت ديجا سالاري. Alors, je ne vais pas te répondre à cette question parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça, c'est vraiment à creuser. Techniquement, je pense que tu peux. Pour avoir ton statut auto-entrepreneur, ils vont te le donner, je pense. Je ne sais pas où je tire le beau. Est-ce que tu as déjà un contrat? Je pense que في la loi مثلا عندك société ما عندكش الحق دير Ça, oui. mais they don't enforce it زعما كاينه في la loi mais حتى شي واحد ما كيمشي يقلب واش effectivement عندك société و statut auto-entrepreneur. C'est-à-dire que خصك تكتب في الفورمولير ولا ديال الاوتو انتربرونور تقول لهم انا ما خدامش. T'as pas le droit d'avoir. ما كيسولوكش تيقول لك في la loi كاين بانه ما عندكش الحق ملي كتمشي باش تعمر اوكا مومون ما تيقول لك واش عندك اون société ولا واش tu es salarié. Après, je ne sais pas où un jour ils implémenter. Mais c'est le début des autres entrepreneurs et le système qu'ils ont mis en place. Allah badi, tu vois. On va les pardonner, tu vois, pour ça, mais ça doit changer. Il y a du flou sur le statut d'entrepreneur. Il y a beaucoup de flou. On devrait normalement sur les prochains mois avoir plus d'éclaircissement de la part. Mais c'est normal, c'était V0 là. En plus, c'est encore en bêta ou je sais pas comment ils ont appelé ça. Projet pilote. Ils ont appelé ça un projet pilote. Donc, s'ils l'ont assumé comme ça, c'est déjà pas mal. كاين واحد السؤال ديال مصطفى قال لك for a new marketer, is it necessary to work for a company to do digital marketing and learn? Non, merci de la question parce que j'ai oublié de préciser ça. Si vous voulez, vous faites du digital marketing, vous voulez apprendre avec des use cases réels, تعلموا dropshipping. C'est clair et net. Que vous fassiez du dropshipping et vous gagnez $0 sur l'histoire, c'est pas le plus important parce que le dropshipping vous permettra d'avoir un use case dans un milieu très agressif qui va te forcer, t'obliger à essayer d'être au niveau des autres personnes qui sont dans ce domaine-là. Et le dropshipping, c'est un domaine qui est. Ok, c'est du e-commerce, mais c'est que du e-marketing. C'est que du digital marketing. Tu fais ni packaging, ni livraison, ni rien du tout. Tu es en train de vendre un produit en ligne pour quelqu'un d'autre et à toi de faire des ads, des landing pages, des sites e-commerce, etc. C'est de la pure vente en ligne. Donc ça, c'est un très bon use case pour quelqu'un qui va apprendre le digital marketing, c'est de faire du dropshipping. كاينه واحد لا كيسيون ديال محمد قال لك انا جيسي دو ترادوير واش الهنود كيقتلوا الفريلانس انترناسيونال. الهنود ils ont une très mauvaise réputation malheureusement pour eux, heureusement pour nous. Donc non, mais ils baissent les prix mais les gens en fait ça c'est un choix de niche. Quand il y a des clients qui veulent le low cost, qu'importe la qualité que tu vas lui offrir, il veut le moins cher. C'est un type de clientèle qui cherche le Hnoud de low cost. Mais même le Hnoud, les seniors freelanceurs qui coûtent extrêmement cher. Tu vois, c'est juste un cliché qu'on a dit le Hnoud pas cher, c'est juste parce qu'ils sont nombreux. Mais ils ont de tout. Tu vois, donc on peut jouer sur le cliché, etc. En tant que Marocains, les gens ils n'ont pas vraiment de clichés sur nous au niveau de freelance. Donc ça va, tu vois, on peut peut-être en profiter. Par rapport aux clients étrangers, je parle. Il faut souligner que l'Inde d'abord peut-être une deuxième génération اللي بدات بشويه بشويه كتحيد هاد ليماج ولا هاد ليتيكات اللي خداو حيت جوستومون كان هذاك سيتي بحال قلتي ان باساج اوبليجي دازو منه خدموا خربقوا مي دابا فريمون لا كاليتي طلعت. Il suffit. On a des projets incroyables. Tu as des Freshwork, tu as des Zoho, des entreprises qui font des milliards de dollars par an. C'est des anciens d'entreprises de BPO, d'outsourcing, etc. Ils ont pris l'expérience
et ils ont développé des trucs en interne. Le pays, le Maghreb, on bénéficierait énormément si on avait ce genre de trucs, comme ce qu'on avait l'industrie aujourd'hui, les voitures et l'automobile. Si on avait la même chose pour le domaine de la tech, ça serait génial, tu vois. Dans 15-20 ans, on aura les compétences obligatoirement parce que ça va impacter la connaissance des employés, des gens d'entreprise. Tu prends juste l'exemple des Hidden Founders. Le peu d'employés que vous avez à l'échelle nationale, c'est des employés qui vont, par exemple, dans quelques années, ils vont vous quitter, ils vont créer des entreprises Tiaroma avec une expérience qu'ils ont chopée avec des clients, avec des entreprises internationales, etc. Ça, ce genre de truc, il doit se développer au maximum et sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Si on peut, moi, je préférais encore que la majorité des Marocains se concentrent sur des clients étrangers. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Le freelance au Maroc, c'est bien, on peut en faire en carrière, etc. Mais pour être très sincère, on a besoin de faire du freelance avec des clients étrangers. Alors, on a le niveau. On n'est pas bête, hein. On a un pays de gens brillants. C'est juste que nous n'avons pas assez de contenu, d'informations et on ne leur donne pas des indices sur quoi faire. Tu vois. Parfois, les gens sont juste perdus. Je suis incompétent. Et là, on a beaucoup de gens perdus, fait de bled. Donc, il faut juste donner des exemples et donner some best practices, etc. pour aider. Mais je peux t'assurer que moi, les développeurs aujourd'hui, que je travaille à distance, etc. Maintenant, je travaille qu'avec des développeurs au Maroc. Parfois, tu es obligé de les former toi-même, etc. Mais on a des gens brillants ici, autant en profiter. Okay. Et on peut attaquer le marché américain, on peut attaquer le marché français sans problème. Tu vois. Et on a même des avantages d'être moins cher et d'être parfois trilingue, tu vois, entre français, arabe et anglais. Tu vois, ça nous donne un gros avantage. Donc, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on passe de clair les centres d'appel et qu'on remplace les centres d'appel qu'on a au Maroc par des boîtes qui vont faire de la transmission d'informations à notre population locale. C'est justement le point. Pardon, la petite correction par rapport à Reda Menhouch, un salarié peut être auto-entrepreneur, mais avoir une société, c'est avoir un statut sale, donc impossible. Vraiment pas de flou là-dessus. Tout est dans le fact. Tu as raison. On ne peut pas la loi. L'enforcement ديالها التطبيق ديالها. Donc, il est qu'une entreprise ou مشيتي غدا تفعتي auto-entrepreneur, غيعطيوك statut auto-entrepreneur. Donc, مازال في المغرب ما وصلناش للامبليمونطاسيون ديال هادشي. ديال ان سيستيم ان SI فين تيكروس ماتشيو ملي كتدخل بالاي دي ديالك وكيعرفوا بانه لا راه عندك اون سوسيتي ما نقدروش نعطيوك ان statut auto-entrepreneur. Donc, oui, c'est clair, mais le flou كاين في l'exécution ديال l'application de la loi. Alors, اسماعيل التلمساني اللي هو صديق البرنامج روسي تحياتي قال لك يا سيدي any insight on how can a Moroccan guy get software remote job? Software remote job, il y a énormément de plateformes de recrutement de jobs remote. Tu tapes remote job boards, tu vas en trouver au moins une dizaine, une quinzaine. Job boards. Okay. Remote job boards. Tu vas en trouver une dizaine, une quinzaine d'entreprises qui veulent juste recruter des gens à distance. Pas le Buffer, par exemple. Par exemple, il y a des startups aux États-Unis ou en Europe qui ne travaillent qu'en remote. Buffer est un exemple. Tous leurs employés sont en remote et ils recrutent que comme ça. Donc, il y a des entreprises avec qui tu peux travailler de cette manière. Mais là, on n'est plus dans le freelance. On est dans le travailleur remote. Yeah. Et là, je conseillerais plus de venir chez Hidden Founders. Je dis ça, je dis rien. Il y a غير باش نماتشيو هاد لا كيسيون مع واحد كيسيون سيميلير كانت قبيله قال لك بالنسبه للناس اللي كيخدموا في الديف واش كاينين دي مارشي اللي كياخذوا بوكو بلوس لي ماروكان في الديف. Alors, le dev, par exemple, on a une pénurie de front-end développeurs. Je vais être très sincère. De ce que j'ai vu, partout dans le monde. Bien sûr, au back-end, tout ce que tu veux, une pénurie de développeurs, de manière générale. De ce que j'ai vu, Anaya, et de la petite spécialité, ma petite expérience, il y a un gros manque de front-end développeurs. En tout cas, très peu. Très peu de gens React, Vue, Angular, etc. La majorité des gens sortent d'école d'ingénieur, back-end, DevOps, etc. Donc, quand tu es développeur, si tu veux te distinguer un peu plus des autres au Maroc, deviens senior React développeur ou senior Vue développeur ou la senior Angular développeur, fais des showcases, un site avec 5-6 exemples de projets, des dashboards, des landing pages, etc. Tu vas trouver des clients très rapidement. Okay. Et mets sur GitHub ton code, ça ne va pas durer longtemps, tu vas te faire recruter. Mouad, est-ce que les lives sont disponibles pour consultation après leur fin? Le live qui est posté sur la page une semaine après qui s'est les lives les épisodes des autres sont déjà sur la page. Inch'Allah dans une semaine sur la page.
On verra avec monsieur le réalisateur, il a fixé là apparemment كاين شي مشكل وغنشوفوا après l'épisode غنشوفوا واش de toute façon il faut juste checker le soir وغيبان لكم. Alors, Ali Louafek, il a rajouté l'information. Ali Louafek, bonjour Ali. Donc, Galek, Sidi refusé les statuts auto-entrepreneur, حيتاش كان عنده identifiant fiscal. Ah, donc peut-être qu'ils ont commencé à contrôler alors. Ils ont commencé à contrôler. ما عرفتش واش طرات هذه القضيه مي لايك تقريبا هذه عامين كان بزاف ديال الناس qui avaient une entreprise. Je peux même dire l'année dernière, il y avait des gens que je connais qui ont réussi à créer l'entreprise avec le statut auto-entrepreneur. Peut-être que c'est récent, je sais pas. Là où il parle de l'axe, de عندك déjà entreprise ومشيتي c'est ça, je connais des gens qui ont fait les deux, tu vois, qui facturent vis-à-vis de l'entreprise Dialom les trucs qui concernent l'entreprise et parfois ils ont des gigs privés, tu vois, tout simplement. Un exemple, tu peux être développeur la journée, je sais pas, DJ le week-end. Ouais, ça marche. Alors, بقات حاجة وحدة اللي كيانسيستيو عليها الناس هو لو ليان ما عرفتش علاش ما فين حطيتيه في لاباج ديال ليفان ما تقدريش ديريه في كومونتير كيدوش ويلي اوكي اون فا ايسيي دو لو ميتر غير بلا ليان عطيني غير الوغ قلتي بيت لي ياك درتيه ايبانغلي واخا عاود عطيني اللين سي بيتلي ياك انا جو vais partager je pense. لو لين غادي نبارطاجيوه معكم دابا خليوني بوحدي قدام الكاميرا خطا فظيع نقدر نقول اي حاجه بغيت دابا انا عز عليا كسكسو الوالده حيت ما كي vous êtes toujours là حيت نساوني بديت يهضر مع بعضياتهم نساوني انا Alors voilà, j'ai partagé le lien mais ما قدرتش épingler قلبوا عليه راه هو لتحت bit.ly/bbnab11. Donc le mot de la fin, notre grand host professionnel. Bien sûr, ça fait toujours. On a le Gruna. Brésil, عندي ما يفيد. ما يفيد. So, ladies and gentlemen, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Thank you very much parce que جدينا زهير معنا بزاف. Zouhair, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. It was super awesome, c'était très instructif. الحلقه هذه تلقاوها في لاباج فيسبوك ديالنا باش الناس اللي ما بداوش من الاول يقدروا يعاودوا يرجعوا يشوفوا كاع الكي ليسنز. ميرسي بوكو حيت تبعتوا معنا. ميرسي لكاع الناس اللي كيشجعونا واللي كيبارطاجيو لي زيفينمون ديالنا ولا لي فيديو ديالنا مع ناس اخرين. ثانك يو فيري ماتش. Thanks again, Zouhair. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est un honneur. Thanks to the team behind the camera. Thank you. See you next Friday.